se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojem mi smo spašeni i oslobođeni. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove Tvoje, svi puci Tvoje spasenje. Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojem mi smo spašeni i Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Nek se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojem mi smo spašeni i Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine.
Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu. Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide, pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: Nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: Niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i Gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, Gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 주님께서 복음에서 말씀하시는 것처럼 다른 사람들을 섬기기 위해서는 지혜로운 사람이 되어야 합니다. 지혜로운 사람들, 강한 사람들, 다른 사람들을 잘 섬기기 위해서는 리더, 지도자가 되어야 합니다. 예수님께서는 어떤 일을 하셨습니까? 예수님께서는 다른 사람들을 섬기기 위해서 베드로, 안드레아, 요한 등을 선택하셨는데 문맹인 이런 목동들을 선택했습니다. 단순한 어부들을 선택했습니다. 하지만 어떤 일을 하셨습니까? 그들을 양성하셨습니다. 점차적으로 교육시키고 점차적으로 양성해 나가셨습니다. 하나의 양성, 이 양성은 끝나지 않습니다. 그분께서 시작하셨고 성령께서 지속하셨습니다. 자신들의 나약함은 그대로 있었습니다. 또한 이 제자들은 자신들의 성격도 그대로 유지하고 있었습니다. 더구나 자신들의 긍정적이고 어떤 단점도 그대로 그들은 간직한 채였습니다.
더더군다나 그들의 성품도 그대로 간직하고 있었습니다. 하지만 그들은 성숙하고 또 성숙하고 성숙해 나갔습니다. 어떤 나지안지노 그레고리오 주교 성인께서 이렇게 쓰셨습니다. 나는 날마다 새로 시작합니다. 나는 날마다 다시 시작합니다. 날마다 새로 시작하기 때문에 그 시작은 절대 끝나지 않는 시작입니다. 이렇게 하면서 섬기는 사람이 됩니다. 성숙하고 또 성숙하고 성숙하면서 섬기게 됩니다. 어떤 성인이 이런 말씀을 하셨습니다. 우리는 섬기기 위해서 가장 훌륭한 사람들이 되어야 한다. 그것은 교만해지기 위해서가 아니라 잘 섬기고 봉사하기 위해서 훌륭한 이들이 되어야 한다 라고 했습니다. 좀 더 훌륭한 사람, 나은 사람이 되기 위해서 주님과 자연은 우리들 각자에게 선물을 주셨습니다. 우리들의 인간적이고 영적인 질적인 좋은 면을 주셨습니다. 그래서 우리는 이것을 각자가 받은 그 선물을 키워야 합니다. 제가 받은 선물이 있고 여러분들이 받은 선물들을 계속 자랄 수 있도록 우리가 이것을 만들어 주어야 합니다. 그래서 성숙하고 성숙하게 해야 합니다. 그래서 시간이 지나면서 지혜로운 사람이 됩니다. 똑똑한 사람이 됩니다. 강한 사람이 되는 것입니다. 이렇게 다른 사람을 섬길 수 있습니다. 훨씬 더 잘 섬기고 훨씬 더 잘 섬기고 더 잘 섬길 수 있게 됩니다. 복음이 가르치는 첫 번째 것은 나는 선물이 있고 나의 단점도 있고 나의 긍정적인 면도 있고 나의 부정적인 면도 있다는 것을 가르치고 있습니다. 하지만 나는 내 인생 안에서 내 사명 안에서 항상 좀 더 나아져서 나아가야 하는데 그 이유는 단 한 가지입니다. 다른 사람들을 섬기기 위해서 나는 나아지고 훌륭해져야 합니다. 두 번째, 오늘 복음의 묵상은 성체성사입니다. 오늘은 성체성사의 날입니다. 요한복음에서 성체성사에 관해서 한 장 전체를 제공하고 있습니다. 6장입니다. 처음에는 모든 사람들 수천 명을 위해서 예수님께서는 빵을 많게 하시는 기적을 행하신 뒤에 그들 앞에서 모든 사람들 앞에서 나는 생명의 빵이다 라고 선포하십니다. 자, 여기 주의해서 들어보십시오. 누구든지 나를 먹는 사람은 영원한 삶을 얻을 것이다 라고 하셨습니다. 누구든지 내 피를 마시는 사람은 피입니다. 그 피를 마시는 사람은 영원한 생명을 얻을 것이다 라는 말씀을 하셨습니다. 거기에 있었던 모든 사람은 이 말씀을 들으면서 즉 바로 당신을 먹는다, 즉 그 살을 먹고 피를 마신다 라는 이런 말을 들은 그 자리에 있었던 많은 사람들은 모두 예수님을 떠나버렸습니다. 12 사도들 그들도 떠나려고 했습니다. 이유는 간단합니다. 아니, 우리가 어떻게 인간의 살을 먹는단 말이야? 우리는 인육을 먹을 수 없어. 베드로는 이런 상황을 잘 정리를 합니다. 그리고 이런 말을 합니다. 주님,
당신의 영원한 생명의 말씀을 지니고 계시고 우리가 그 말씀을 알았는데 저희가 어디로 가겠습니까? 라는 말을 합니다. Perché dicevano non siamo cannibali? 시간이 지납니다. 마지막 날 저녁 식사입니다. 초후의 만찬입니다. 어느 한순간 예수님께서 빵을 드십니다. 빵을 드시고 쪼깁니다. 축복하십니다. 그리고 사도들에게 나누어 주시면서 이것은 내 몸이다. Passa il tempo. L'ultima cena. 그리고 포도주가 가득 든 잔을 드시고 이런 말씀을 하십니다. 이것은 내 피다. 너희와 모든 이를 위해 죄를 사해주기 위해서 흘릴 피다. Questo è il mio corpo. Poi prende il calice. 제자들은 즉 사도들은 예수님을 먹지 않습니다. 빵을 먹습니다. 예수님의 피를 마시지 않습니다. 포도주를 마십니다. 그들이 무엇인가 깨달았을까요? 아닙니다. 전혀 이해하지 못했습니다. 복음은 이 부분에 관해서 더 이상 언급하지 않습니다. 그 다음 날 예수님께서는 십자가에서 돌아가셨습니다. 사도들은 모두 예수님을 떠나갔습니다. 단 한 명만 제외하고 그가 바로 요한이었습니다. 예수님을 무덤에 묻으면서 그들 모두가 생각한 것은 이제 다 끝났다. 다 끝나버렸구나 였습니다. 예수님은 부활하십니다. 그리고 다시 모든 것을 바꾸기 시작하셨습니다. 그런 예수님을 보았습니다. 그들은 예수님과 대화를 나눕니다. 그것뿐만이 아닙니다. 예수님과 함께 음식을 나눕니다. 정말 그분이었습니다. 하느님, 이제 승천의 순간 여러분 아시는지 모르지만 그때 제자들이 무엇을 물었을까요? 사도들이 무엇을 물었을까요? 복음에서 어떤 말을 합니까? 주님, 언제 당신의 나라가 오겠습니까? 왕, 사물적인 것입니다. 물질적인 것. 그 뜻은 왕으로 와서 언제 우리들을 명령하고 이끌 것이냐라는 질문이었습니다. 그러나 예수님의 방법은 성장시키고, 즉 믿음 안에서 성장시키고 또 성장시키고 성장시키는 거였습니다. Oni su ga pitali, Gospodine, kada će doći tvoje kraljevstvo, materijalno kraljevstvo? Materijalno kraljevstvo je da je on kralj, a apostoli su ministri. 그들에게 말씀하십니다. 너희에게 내 영을 보내겠다. 성령을 보내겠다. 지혜의 성령, 슬기의 성령, 힘, 하느님을 경외하는 영, 거룩한 영을 보내겠다라고 하십니다. I kaže im, poslaću vam duha svetoga, duha mudrosti, inteligencije, snage, straha Božjega. I on 성령을 보낸다. 그것은 성령 강림절이었습니다. I događaju se duhovi, silazi duh sveti. 그들은 성령 강림 전날 본 게 있습니다. 자, 조심하십시오. 그들은 보았습니다. 그들이 그 전에 보았었던 모든 것들, 그 모든 것들을 성령 강림 전날 성령의 눈으로 봅니다. 하느님의 눈으로 보게 되었습니다. Dolazi duh sveti
razumjeli, ali sada to vide Božjim očima, očima Duha Svetoga. E con gli occhi di Dio hanno visto insieme 하느님의 관점으로 그들은 함께 보았습니다. I Božjim očima su 성체성사, 최후의 만찬, 십자가를 함께 하느님의 관점으로 보았습니다. 성령이 오셨을 때였습니다. hanno capito che quello che Gesù diceva nell'ultima cena 그때야 비로소 깨달았습니다. 예수님께서 말씀하셨던 바로 con il pane 그 순간, 즉 최후의 만찬 때 하셨던 말씀을 깨달았습니다. è il mio corpo 빵을 들고 하셨던 말씀, Ovo je moje tijelo koje se za 이는 vas 내 preda. 몸이다. 너희를 위해 Gesù ha 내어줄 offerto il suo 내 corpo 몸이다. per amore nostro in croce. Ecco l'ultima cena la croce. 예수님께서 당신 몸을 우리를 향한 사랑 때문에 십자가에서 내놓으셨습니다. 자, 최후의 만찬, 십자가였습니다. 이게 믿음이 없으면 깨달을 수 없는 사건입니다. Križ i posljednja večera. Ako se to tako ne shvaća, onda se ništa ne razumije. Quando diceva questo sul vino è il mio sangue 예수님께서 offerto per voi per perdonare 포도주를 tutti i 드시고 vostri peccati. 내 피다, Quando ho offerto sangue vuol dire vita. Quando ho offerto la sua 모든 너희들의 죄를 용서하기 위해서 I kada je rekao, evo vina, 흘릴 피다. 그분께서 이 피라고 하셨을 때 피를 바쳤다, 너희를 위해 내어주었다라고 하는 것은 당신께서 십자가에서 피를 흘리신 것을 의미하고 있습니다. l'ultima cena spiegava la croce. La croce 최후의 만찬에서 이미 십자가에 관해서 설명하셨습니다. 십자가는 그렇기 때문에 최후의 만찬의 순간에 십자가가 구현된 것입니다. Questo però in quel pane spezzato e benedetto e in quel vino benedetto. 하지만 이 모든 것은 그 쪼개지고 축복된 빵과 그 포도주, Hanno compreso nella fede che quel pane 이것을 그들은 믿음 속에서 깨달았습니다. 바로 그 쪼개진 빵, e la presenza dello Spirito Santo Isusovom riječju, 그 쪼개진 빵과 예수님의 말씀과 성령의 현존을 통해서 era il segno della presenza di Gesù Cristo. nije više to bila jedna materijalna 깨달은 것은 stvar, nego je bio znak 그것은 다름 아닌 예수 그리스도의 현존이라는 것을 깨달았습니다. Che quel vino sulla parola di Gesù 그 포도주, 그 순수한 그 포도주, 예수님께서 말씀하신 그 포도주에 관한 그 말씀은 이제 그저 포도주로 끝나는 것이 아니라 성령께서 오셨을 때 바로 예수님께서 우리를 위해서 내놓으신 생명이라는 것을 깨달았습니다. Quando hanno capito nello Spirito, hanno cominciato subito a celebrare l'Eucaristia come noi. 성령 안에서 이 사실을 깨달았을 때 그들은 즉시 우리처럼 성체성사를 우리가 지금 거행하는 것처럼 똑같은 방법으로 성체성사를 거행합니다. La domenica si riunivano, sabirali su se nedjeljom, leggevano 주일날 그들은 함께 모였고 čitali bi Stari Zavjet, il Nuovo Testamento, non c'era 구약 ancora. 성경을 Qualcuno 읽었고 parlava di Gesù, Novi Zavjet još nije postojao, netko bi pričao o 신약 Isusu. 성경은 당시에 아직 없었습니다. 그래서 구약 성경을 읽은 뒤에 누군가가 예수님에 관해서 증언을 합니다. 그리고 빵을 들고 e sul pane dicevano 성령을 청했습니다. questo è il mio corpo. 그리고 Nad kruhom bi rekli 그 Isusove 빵을 들고 예수님께서 말씀하신 대로 이는 내 몸이다 라는 예수님의 말씀을 선포했습니다. riječi, vino, Invocavano lo Spirito Santo, 그리고 포도주를 들고 Duha Svetoga, poi dicevano le parole di 성령을 Gesù. 청한 뒤에 Questo è il calice del mio sangue, della mia vita. 예수님의 그 말씀을 선포했습니다. Remissione di tutti i vostri 이는 peccati. 내 피의 잔으로서 너희 모두를 위해 모든 너희의 죄를 사해주기 위해 흘릴 피다 라고 선포합니다. Quel pane e quel vino non erano più cose,
그 빵과 포도주는 이제 더 이상 사물적인 것이 아닙니다. 이제 그 빵과 포도주는 예수님의 말씀과 성령을 통해서 예수님의 참 현존, 구체적인 현존이 되었습니다. 곧 그분의 몸과 피와 그분의 영혼이 바로 이 포도주와 빵에 구현되는 것입니다. 이렇게 매 주일 그들은 주님이신 예수님과 깊은 친교를 나누었습니다. 하늘과 땅이 그 빵과 포도주, 그분의 현존, 예수님의 현존이 있는 그 빵 속에서 매 주일이 되면 그분과 사도들이 만났습니다. 초대 그리스도인들은 주일이 되면 이런 말을 했습니다. 우리는 주일이 없으면 살아갈 수가 없다라고 했습니다. 그 뜻은 우리는 주님이신 예수님과 깊은 만남이 없으면 살아갈 수 없다. 즉 성령 안에서 축성된 그 빵과 포도주가 없이 우리는 살아갈 수가 없다는 의미였습니다. 지금 우리가 신앙으로 하고 있는 바로 이 행위입니다. 우리는 성경 말씀을 읽었고 또 빵과 포도주를 지대 위에 봉헌했습니다. 그리고 성령을 청합니다. 이 빵과 포도주 위에 성령께서 오십사 청합니다. 그리고 빵과 포도주를 들고 예수님의 그 말씀을 선포합니다. 그래서 영원한 것이 되도록 합니다. 그 빵과 포도주는 이제 더 이상 어떤 사물적인 것이 아니라 주님이신 예수 그리스도께서 참으로 현실적으로 현존하시게 됩니다. 그 앞에서 우리는 믿음을 가지고 아멘이라고 고백합니다. 그 뜻은 바로 믿습니다. 그 뜻은 주님이신 예수님, 저는 당신께 속해 있습니다 라는 의미입니다. 바로 이것이 성체, 성사입니다.